Hello everyone, welcome all. This is one more new course from Gate Zone. This is an introductory course for a control system. Hello everyone, I am Dyson Ramakrishnan. Now I am going to teach control system some concepts. Okay. In this video I am going to share Bode plot concepts. This is a part 1. Okay. Let me start this course. First of all, I will give the roadmap for Bode plots. In this roadmap, I'm going to tell what are the concepts. First of all, the concept number 1 is two plots. That is, the Bode plot consists of a Bode magnitude plot as well as phase plot. That is the two plots. That is concept 1. And next concept 2 is basics. I'm going to discuss the basics of Bode plot. It consists of 5 terms. First of all, a type of term, and second term is what is open loop transfer function, and third term is what is slope, and fourth term is magnitude, and fifth term is phase angle. Okay. And concept number 3 is what is by asymptotic Bode plot, and how it differs from exact Bode plot. I'm going to tell about this. Okay. Let me share this. All of you enjoy this lecture. Okay. Okay. First of all, Bode plot concepts. In this, I'm going to share number 1. I already said that Bode plot consists of two plot. One is Bode magnitude plot. Okay, Bode magnitude plot, and another one is Bode phase plot. Okay, in this magnitude and phase plot, how we can plot the magnitude and phase plot. Okay, for example, the magnitude and phase plot can be plotted with respect to frequency. For example, in the magnitude plot, one is x-axis and another one is y-axis. In the x-axis, in terms of frequency, x-axis in terms of frequency, and y-axis in terms of magnitude in dB. So okay, and frequency in radian per second. This is a log. Okay, this is log in terms of logarithmic value. This is linear. The magnitude plot is a linear, and the frequency plot is in terms of log. Okay. Next, in the Bode phase plot, the Bode phase plot also plotted with respect to frequency, and this is phase in degrees. Okay, phase in degrees, and frequency in radian per second. Okay, frequency in radian per second. That is this is also log value. Okay. So in this concepts, I said that Bode plot consists of two plots. One is Bode magnitude plot and another one is Bode phase plot. So Bode magnitude plot is plotted with respect to frequency, and phase plot also plotted with respect to frequency. Okay. Next concept I am going to discuss is type of basics of Bode plot. Okay, that is the concept number 2. In this concept number 2, I am going to talk about 5 terms. Okay, first of all, what is the type of terms? Okay, in this I will say that type of term is that is k. K means nothing but is a constant. We can simply say it as constant. If the open loop transfer function consists of only constant, or simple poles, simple zeros, or poles at origin, next zeros at origin. This is the concept. Type of term. Simple poles is nothing but it is finite poles. Simple pole is nothing but it is finite poles. This is finite zeros. Okay, finite poles and finite zeros. Okay. The next concept I am going to discuss is
wait for some time. Okay, open loop transfer function. Okay, the next concept I'm going to discuss is open loop transfer function. Open loop transfer function, for all the terms I'm going to discuss open loop transfer function. Okay, that is g of s and h of s is the open loop transfer function. This is for constant gain, that is k. constant gain க்கு k இருக்கும். அதுவே g of s h of s வந்து ஒரு finite pole இருக்குன்னு வச்சுங்க, finite pole. ஸோ போல் வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்கும், ஞாபகம் வச்சுங்க. அப்போது 1 divided by 1 plus s tau format. This is finite pole form. Finite pole form. Okay, next I'm going to discuss finite zeros, that is g of s h of s. அது வந்து finite zero ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, sorry, 1 plus s tau. This is finite zeros. And next thing is I'm going to discuss, அடுத்தது என்ன பார்க்கலாம்னா g of s h of s இருக்குல்ல, g of s h of s வந்து poles at origin பார்ப்போம். poles at origin 1 by s format. poles at origin, ஓகேவா, poles at origin, ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது g of s h of s வந்து சிம்பிளா s ன்னு இருக்கு, அப்பனா வந்து zeros at origin. ஸோ இந்த விஷயம் தான், சரிங்களா. இதுதான் வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் Bode plot. ஸோ பேசிக்ஸ் ஆஃப் Bode plot வந்து இங்கே வந்து ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் பற்றி தான் பேசியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டேர்மு, ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஜஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் மட்டும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்தால் என்ன இருக்கும், ஸோ அதோட ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனு. ரெண்டாவது வந்து ஃபைனைட் போல், மூணாவது வந்து ஃபைனைட் ஜீரோஸ், நாலாவது போல்ஸ் அட் ஆரிஜின், அஞ்சாவது வந்து ஜீரோஸ் அட் ஆரிஜின். ஸோ இதான் வந்து பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன பார்க்கலாம்னா ஸ்லோப் பார்ப்போம், சரியா. இப்போ கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுங்க, உங்கள் ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் மட்டும் இருக்குது, சரியா. கரெக்டா, நம்ம அதானே பார்த்தோம். உங்களுடைய ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் மட்டும் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஸ்லோப் வந்து 0 dB per decade, 0 dB per decade இருக்கும். அதுவே வந்து ஒரு ஃபைனைட் போல் இருக்குன்னு வச்சுங்க, ஃபைனைட் போல்னா போல் இருக்கா, ஸோ minus 20 dB per decade. அதுவே வந்து ஒரு ஃபைனைட் ஜீரோஸ் இருக்கு, அப்படி இருந்ததுன்னா plus 20 dB per decade. அதுவே வந்து ஒரு poles at origin அப்படி இருந்ததுன்னா, என்ன இருக்கும், poles at origin அதே தான் -20 dB per decade. அதுவே வந்து zeros at origin இருந்ததுன்னா plus 20 dB per decade. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கான்செப்ட் தான் ஸ்லோப் கான்செப்ட்ஸ். ஸோ அடுத்தது பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னன்னா மேக்னிடியூட். ஸோ இப்போ இதில் ஆல்ரெடி வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன், Bode plot வந்து 2 plot இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஒன்று வந்து மேக்னிடியூட் plot இருக்குது, ஒன்று வந்து ஃபேஸ் plots இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ மேக்னிடியூட் plot, ஸோ மேக்னிடியூட் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா பார்ப்போம். ஸோ மேக்னிடியூட் ஈக்குவல் டு 20 log of magnitude of g of j omega h of j omega, இது வந்து in expressed in dB. ஸோ மேக்னிடியூட் plot. ஸோ இதுதான். ஸோ மேக்னிடியூட் plot பொறுத்த வரைக்கும் 2 விஷயம் சொல்கிறேன். இப்போ இன்கேஸ் உங்களோட இது வந்து ஜஸ்ட் அ கான்ஸ்டன்ட் டேர்மாக இருந்ததுன்னா, இப்போ மேக்னிடியூட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ஸ்டன்ட்னா இப்போ இந்த g of j omega h of j omega வந்து k. ஸோ அப்போ மேக்னிடியூட் வந்து என்னவா இருக்குன்னா, ஸோ மேக்னிடியூட் ஈக்குவல் டு 20 log kன்னு இருக்கும், சரிங்களா. 20 log kன்னு இருக்கும். இப்போ கேவோட வேல்யூ வந்து 1 இருந்தால் என்ன, கேவோட வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் 1 இருந்தால் என்ன, கேவோட வேல்யூ வந்து லெஸர் தென் 1 இருந்தால் என்ன. ஸோ அந்த விஷயத்தை பார்ப்போம், சரிங்களா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேவோட வேல்யூ வந்து 1. ஸோ கேவோட வேல்யூ வந்து 1 இருந்தால் 20 log 1னா ஆக்சுவலாக இது வந்து 0. ஸோ மேக்னிடியூட் வந்து 0 dBயாக இருக்கும். ஸோ மேக்னிடியூட் வந்து அதாவது இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து இந்த பிளாட் வந்து இந்த 0 dB லைன், இது 0 dB லைன், சரியா. 0 dB லைன், சாரி
இது frequency and இது 0 dB தான் 0 dB லைனும் சொல்லிக்கலாம் இது frequency சரிங்களா so frequency increase ஆக அந்த மாதிரி சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா so இது வந்து magnitude so இதுவே வந்து k ஓட வேல்யூ greater than 1 ஆ இருந்ததுன்னா உங்களோட plot வந்து அந்த இந்த +20 so இந்த என்ன சொல்றதுன்னா k ஓட வேல்யூ வந்து greater than 1 அப்படினு வெச்சங்க அப்போ வந்து இந்த 0 dB லைனுக்கு above அதாவது உங்க plot வந்து above the 0 dB லைன் இருக்கும் சரிங்களா அந்த magnitude plot வந்து above the 0 dB லைன் so magnitude வந்து above the 0 dB லைன்ன்ற மாதிரி தெரிஞ்சுங்க above the 0 dB லைன் அதுவே வந்து k ஓட வேல்யூ வந்து lesser than 1 ஆ இருந்ததுன்னா k ஓட வேல்யூ வந்து lesser than 1 ஆ இருந்ததுன்னா இது வந்து 0 dB லைன் so k ஓட வேல்யூ வந்து lesser than 1 ஆ இருந்ததுன்னா so below the magnitude plot வந்து below the 0 dB line below the 0 dB line அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுங்க அவ்வளவுதான் so first வந்து கான்ஸ்டன்ட்க்கு சொல்லிட்டேன் கரெக்ட்டுங்களா அதுவே இப்போ உங்களுக்கு வந்து சிம்பிள் போல்ஸ் இல்ல சிம்பிள் ஜீரோஸ் அந்த மாதிரி விஷயம் பார்ப்போம் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து போல்ஸ் அட் ஆரிஜின் பார்ப்போம் போல்ஸ் அட் ஆரிஜின் இன் கேஸ் போல்ஸ் அட் ஆரிஜின் இருக்குன்னு வெச்சுங்க போல்ஸ் அட் ஆரிஜின் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா உங்க மேக்னிட்யூட் என்னவா இருக்குன்னா so magnitude equal to 20 log of உங்க ஃபார்முலா இதான் 20 log of g of j omega h of j omega ன்னு இருக்கு அப்போ வந்து என்னன்னா இது வந்து என்னன்னா போல்ஸ் அட் ஆரிஜின் ஜீரோஸ் அட் ஆரிஜினா இருக்கும்போது என்னவா இருக்கும்னா மேக்னிட்யூட் வந்து போல்ஸ் இல்ல சோ -20 dB per decade இருக்கும் அதுவே வந்து ஜீரோஸ் அட் ஆரிஜினா இருந்ததுன்னு வெச்சுங்க ஜீரோஸ் அட் ஆரிஜினா இருந்ததுன்னா அப்போ வந்து மேக்னிட்யூட் என்னவா இருக்கும்னா +20 dB per decade சரி இதுதான் வந்து விஷயம் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த கான்செப்ட் என்னன்னா மேக்னிட்யூட் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆங்கிள் பார்ப்போம் ஃபேஸ் ஆங்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அதே தான் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் அதாவது இந்த ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டேர்மா இருந்தா ஃபேஸ் ஆங்கிள் வந்து 0 டிகிரி அதுவே வந்து ஒரு போல்ஸ் அட் ஆரிஜின்னா -90 டிகிரி அதுவே ஜீரோஸ் அட் ஆரிஜினா இருந்தா +90 டிகிரி சரிங்களா இதேதான் சிம்பிள் போலுக்கும் அதேதான் சிம்பிள் போலா இருந்தாலும் -90 டிகிரி தான் அதுவே சிம்பிள் ஜீரோவா இருந்தாலும் அதுக்கும் வந்து +90 டிகிரி தான் சோ இதான் வந்து ஃபேஸ் ஆங்கிள் டாபிக் நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன பார்க்கலாம்னா அடுத்த கான்செப்ட் வந்து அசிம்ப்டாட்டிக் Bode plot தான் பார்க்க போறோம் what is meant by asymptotic Bode plot அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணும் கிடையாது asymptotic Bode plot வந்து அது வந்து என்னன்னா ஒரு அப்ராக்ஸிமேட் பண்றது தான் சரிங்களா ஒரு எக்ஸாக்ட் plot வந்து எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸாக்ட் Bode plot எப்படி இருக்கும்னா ஒரு கர்வ் மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா asymptotic வந்து இந்த கர்வுக்கு அப்ராக்ஸிமேஷனான விஷயமா இருக்கும் சோ அதான் வந்து asymptotic Bode plot ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இப்போ வந்து இது வந்து நான் மேக்னிட்யூட் பிளாட்லயே சொல்றேன் frequency omega இது வந்து மேக்னிட்யூட்னு வெச்சுங்க மேக்னிட்யூட் இப்போ வந்து உங்க plot வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க plot வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வெச்சுங்க அப்ப நீங்க எப்படி plot வந்து இது பண்ணுவீங்கன்னா அசிம்ப்டாட்டிக் இது வந்து எக்ஸாக்ட் plot கரெக்ட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து என்னன்னா எக்ஸாக்ட் மேக்னிட்யூட் plot சொல்லலாம் எக்ஸாக்ட் மேக்னிட்யூட் plot நீங்க அப்ராக்ஸிமேட் பண்றது இப்போ எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா சோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்ராக்ஸிமேட் பண்றீங்களா ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் நான் एक्चुअली எக்ஸாக்ட்டா என்னால இது பண்ண முடியல சோ ஸ்ட்ரைட் லைன் நெக்ஸ்ட் இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கரெக்ட்டா சோ இதான் சோ இது வந்து एक्चुअली சிம்பிளா என்ன சொல்லணும்னா இது வந்து அப்ராக்ஸிமேட் சரியா அப்ராக்ஸிமேட் Bode plot அத Bode magnitude plot சரியா சோ இது எக்ஸாக்ட் இது அப்ராக்ஸிமேட் சோ சிம்பிளா என்ன சொல்லணும்னா asymptotic Bode plot is an approximate version of the exact Bode plot அப்படி சொல்லலாம் இல்லனா சிம்பிளா இன்னொரு விதமா என்ன சொல்லணும்னா the asymptotic Bode plot is simply a straight line for that curve அப்படினு சொல்லலாம் சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமாவும் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா
ஸோ இதான் வந்து asymptotic Bode plot. சரி, அடுத்தது நான் இந்த கான்செப்ட் வந்து மொத்தம் 3 ஆக்சுவலாக வந்து 3 கான்செப்ட் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இதில் என்ன இந்த இதில் என்ன பார்த்தோம்னா Bode plot என்ன பார்த்தோம்னா 3 விதமான கான்செப்ட் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் பை Bode plot பார்த்தோம். அடுத்து வந்து டேர்ம்ஸ், என்னென்ன டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், Bode plotல ஒரு சில டேர்ம்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த டேர்ம்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். மூணாவது வந்து என்ன பார்த்தோன்னா இந்த asymptotic Bode plot ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம். ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு பார்த்த விஷயம். ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு queries இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு அதை கிளாரிஃபை பண்ணுறேன், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா, dear viewers, if you like this video, give the like button. If you want more videos like this, then subscribe to my channel Dyson Ramakrishnan. Thanks for watching and subscribing. Thank you all.